जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भावधारा को नहीं आमर ये विशेष कार्यक्रम अनुभूति रे श्री श्री ठाकुर। अनुभूति रे श्री श्री ठाकुर यही कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु वंदिता साहू। श्री श्री ठाकुरंकर किछि स्मृति आउ किछि अनुभूति को नहीं आमर ये साक्षात्कार कार्यक्रम। आमर प्रथम अतिथि अछंती दीति मिश्र जे कि सहप्रति ऋतिक श्रीजुक्त कृतिवास आचार्यंकर सुकन्या एवं जाजक कर्मी श्रीजुक्त आदित्य नारायण मिश्रंकर धर्मपत्नी। आसंतु तांकठारु सुनिबा श्री श्री ठाकुरंक विषय किछि अनुभूति। जय जय आपन तो छोट बड़ श्री श्री ठाकुर दीक्षा नहीं परिवेश आज पर्यंत पढ़ी भी आसी श्री श्री ठाकुर विषय किसी अनुभूति आम दर्शक मान कहतु। तुमादिदेव पुरुष पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतो पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। श्री ठाकुर को धरिकी समस्त किछि न किछि अनुभूति रही। मो स्वल्प ज्ञान मध्य मुझे ठाकुर को बुझी मुझे आपण मान आगे तोली धरबी। मु जन्म हेली तो श्री ठाकुर को आम घर देखा पाइली। तेणु पिलाटे बेलू ठाकुर सहित ठाकुर परिवार सदस्य सहित आम संपर्क बहुत निबिड़ भाव में जड़ित। बापा आमर सबु बेले आम गोटे कथा कहती, तमें जोटी था जेभली अवस्था था जेते असुविधा आसू जे सृष्टि प्रलय हो जाऊ पछे ठाकुर को मुख्य के रखिबो, तांको केबे छाड़िबो नहीं। सृष्टि प्रलय हो जाऊ जेते असुविधा आसिले भी अति दृढ़ संकल्प सहित कथाटी को से कही थांती। आमी तांकरी कथाटी को आज मानि आसीछु और मानिबु मध्य। सेथिपई ठाकुर आशीर्वाद आमे आज सुस्थ अच्छु, सबल अच्छु और बहुत भलरे अच्छु। श्री बड़दा जेतेबेले पुरी रे अवस्थान करुथिले आम बापा माँ सबुदिन सेठी रेगुलर जाती, इष्ट काम लगी रही था। प्रतिदिन सकाळु राति जाए से रही था। बेले बेले आमको घर भी छाड़ी जाती, किसी असुविधा हैनी आमर। आम से क्वार्टर रही था, से क्वार्टर साइड पटे गोटे मशाणी भी थाए। आम बहुत छोट छोट थिलु, सी अति विश्वास सहित आमको छाड़ी दे जाती आ कही था तुम मान किसी असुविधा हेनी। फेरला बेले भी आम सेमती रही था, आमर किसी असुविधा हुए। बेले बेले सांगे भी आम माने जाऊ, सेठी बुलाबुली करू, ठाकुर परिवार को दर्शन करू, बड़दा को दर्शन करू। लक्ष लक्ष भक्तगण समस्त सेठी आसी थांती। बाबा सबुबले से इष्ट काम लगी रही थांती। आनंद बेदार दायित्व सहित आम माँ भी सेठी रोषेई कार्य सबुबले सेठी सहयोग करी थांती। एमिति कि से बड़दांग पई से निजे मध्य रोषेई करी किछ खाइको देइछंती। तांगु श्रद्धारे बड़ बौदी मध्य रुटी माँ बोली डाकुथिले, आ से समस्ते तांगु रुटी माँ बोली जानिछंती। कहियार कथा सेतेबेले आमे बहुत छोट थिलु, अज्ञान थिलु, आमर माइंड एते मैच्योर हेई नथिला। आमे ठाकुर कौन ठाकुर परिवार कौन बुझी नथिलु।
ଠାକୁର ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲୁ ଠାକୁର କଣ, ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର କଣ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ଆମର ଦୂରେଇ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଓଘର ଯାଉଥିବେ କି ଉତ୍ସବ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ଆମେ ଯଦି ଠାକୁର ପରିବାରକୁ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଦୂରରେ ଥାଇ ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁ, ଯେମିତି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରିକି ଶିଶି ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ମୃତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରିବି। এই ସ୍ମୃତି ଆମ ପାଇଁ ଚିରଜୀବନ ରହିବ। ସେଦିନ ଥିଲା ତାରିଖ 11/11/2008 ମସିହା କଥା। ଶିଶି ଦାଦା ସେଠି ଠାକୁରବାଡିରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠିକି ଯାଉ ସକାଳୁ ଅତି ଭୋରୁ। ବାପା କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାଇ ଅତି ଭୋରୁ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରେୟାର କରିବ। ପ୍ରେୟାର କରିସାରିଲା ପରେ ଶିଶି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତୁମେ ମାନେ ଆସିବ। ଆମେ ଅତି ଭୋରୁ ବାହାରି ଯାଉ ସାଇକେଲରେ, ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିକି ଯାଉ। ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ଧାର ବି ଥାଏ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥାଏ। ବାପା କହିଥାନ୍ତି ତମେ ନାମ କରି ଯିବ, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆମେ ସେସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଆମେ ନାମ କରି ଯାଉ। ଆମ ଘରଠୁ ଠାକୁରବାଡି 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଶିଶୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରିକି ଆମ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରେୟାର ସାରି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମିସ୍ ହେଇନି କି ଯେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିନାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦାଦା ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଦାଦା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରିଛୁ ଦାଦା ସେଠି ଉଠି ନଥାନ୍ତି। ଦାଦା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସିଥାନ୍ତି ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ସେଇଠି ବସିଥାଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ମନ ହେଲା ଆମେ ସେଇଠି ରହିଲୁ, ସକାଳୁ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରହିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟାର ସାରିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏମିତି ଦିନ ବେଳା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଗଲା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲୁ। ଦାଦା ସେଠି ନାଟମଣ୍ଡପ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ବାରଣ୍ଡା ପଛପଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଣା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଆସୁନଥାଏ, ଝାପ୍ସା ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟି ଆମ ପାଖେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଭଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ନଥିଲା, ଛୋଟ କର୍ଡଲେସ୍ ଫୋନ ଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ ଆମେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ମୋର ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ଫୋନରେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ଦାଦା ସେଇଠି ଖଟ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଫଟୋଟିକୁ, କିଛି ସମୟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ସେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ୱାଲପେପରରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଫଟୋଟି ଥାଏ। ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଦାଦା ଦେଖି ପଚାରିଲେ ଏ ଫଟୋଟି ତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଦାଦା ଏଇଟା ଲାଇଟରେ ଉଠିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଆସିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦାଦା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଭାବର ଠାକୁର, ଯେମିତି ଭାବ ସେ ଆମର ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ହୁଏତ ସେ ଆମ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ବି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଫଟୋଟି ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଆସିନଥିଲା। ଉଠିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ, ଭୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ଦାଦା ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ପାଖରେ ଆମେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥାଉ ଦୂରରେ ଟିକେ। ସଡନଲି ଦାଦା ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିକି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇ ଦାଦା କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁନି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଇମିଡିଏଟ ଦାଦାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ଆଉ ସେ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିଲା। ଦାଦା ସ୍ମାଇଲ ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଫଟୋଟିକୁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଫେସବୁକ୍ ଆପଣ ମାନେ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋର ରହସ୍ୟ କି ଜାଣିନଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ଅତି ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶିଶି ଦାଦା ଆମ ପାଖରେ ଶୋଷରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିଶି ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ଶୋଷରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ସେଇଭଳି ଶିଶି ଦାଦାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବା। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଏଥିରୁ ବୁଝେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯିବିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖାପାଖି ରହିବି। ଏଇଭଳି କଥା ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସ୍ମୃତି ବହୁତ କଥା, ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିବା, ବସିବା, ଉଠିବା ସବୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ସେ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଶ୍ରୀ ବରଦା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, କେହି କେବେ ହେଲେ ବି ନାମ କରିବା ବାଦ ଦିଅ ନା, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ହିଁ ଆଉ ସବୁ କିଛି କର, କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଗୌଣ କରିବାକୁ ଦେବନି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି, କର କେବଳ କର, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଯାହା ଚାହିଁବ ସବୁ ପାଇବ, ନକରି କେବେ ପାଇବା ହୁଏ ନା। 7 ଦିନ ଧରି ଯଦି ଠିକ ଠିକ କରିପାର, ଅନ୍ତତଃ ଦିନଟିଏ ବି ଯଦି କର, ତେବେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ଚରଣ ଧରି ଚାଲିବି, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲ, ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ ଧରି ଚାଲ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦିତା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଯିଏକି এই ଭିଡିଓଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ଆଉ ମତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦାଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।